Namaskaram. Good morning. A warm welcome to the respected dignitaries, esteemed guests, and my fellow citizens. I'm truly honored to be part of this momentous occasion where we pay tribute to the valor of Chakali Ailamma, and also on this occasion we are unveiling the portrait of Chakali Ailamma, a trailblazer and a symbol of women empowerment. So today I warmly welcome Dr. Sandhya Vipla, a dedicated medical practitioner with 20 years of experience. Despite her professional commitments, she passionately documents the struggle and stories of the people of Telangana through poetry, monologues, short stories, novels, and now as a documentary filmmaker. It's my pleasure to welcome Dr. Sandhya Vipla, the curator of today's ceremony, to take over. Thank you. Mahanubhavalu, Andariki Vandanalu. Aruna Arts and Cultural Trust, Revolutionary Women Health Organization, సంయుక్త నిర్వహణలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అతిరథ మహారథులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. 1947 15 ఆగస్టు నాడు దేశమంతా స్వాతంత్ర సంబరాలు జరుపుకుంటుంది. కానీ స్వాతంత్రపు సంబరాలు మాకేడివి ఇక్కడ, దేశమంతా సంబరాలు ఈడ మాత్రం నరమేధాలు అన్న చరిత్ర నెత్తురింకిన ఈ తెలంగాణ నేల చరిత్ర. భూమి కొరకు, భుక్తి కొరకు, వెట్టి చాకిరి విముక్తి కొరకు జరిగిన ప్రజా పోరాటాలలో తన పోరాట జీవితాన్ని చరిత్రలో చిరస్మరణీయంగా నిలుపుతూ, చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకునేటట్టు తన పోరాట జీవితాన్ని మలుచుకున్న వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ సంస్మరణ మరియు చిత్రపట ఆవిష్కరణ సభ ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సభకి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన శ్రీ ప్రొఫెసర్ సూర్య ధనుంజయ్ గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం కోటి, వారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. It is our pleasure to welcome Professor Surya Dhanunjay, Vice Chancellor of Veeranari Chakali Ailamma Women's University, Koti. A renowned professor of Telugu, Professor Surya Dhanunjay has authored several seminal works on Indian ethnicity, culture, and traditions. Her academic excellence has guided numerous PhD and documentary scholars, many of whom now serve as esteemed faculty members of this very university. Known for her kindness and compassion, Professor Surya Dhanunjay's spoken word are as sweet as nectar, inspiring and nurturing all who interact with her. Please join me in welcoming Professor Surya Dhanunjay Garu, a true embodiment of wisdom, compassion, and academic excellence. ఈనాటి మన కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిథిగా విచ్చేశారు ప్రొఫెసర్ కంచ ఐలయ్య గారు. పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తి. ప్రొఫెసర్ కంచ ఐలయ్య గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. Ladies and gentlemen, esteemed guests and students of Veeranari Chakali Ailamma Women's University, it is our honor and pride to welcome Professor Kancha Ailayya Garu, a renowned academician, thinker, and writer who had dedicated his life to pursuit of social justice and inclusive studies. Professor Kancha Ailayya's remarkable body of work was focused on empowering marginalized communities, and his vision for a more equitable society has inspired countless individuals and movements. His commitment to education as a tool for social transformation is unparalleled. As a strong advocate for the rights of oppressed, Professor Kanchaya has been instrumental in proposing and renaming of this university as Veeranari Chakali Ailamma University. Thank you, sir, for your efforts. ఈ కార్యక్రమానికి మరో ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు పరిచయం అవసలేని అద్భుతమైన వాగ్గేయకారుడు మరియు గీత రచయిత శ్రీ సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు. వారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను.
It is an honor to welcome Sri Suddala Ashok Teja Garu, a distinguished lyricist and proud son of legendary Suddala Hanumantu Garu. Suddala Hanumantu's songs were the anthem of people's struggle for justice against imperialism and feudalism. Today, Sri Ashok Teja carries forward his father's legacy, infusing his own lyrics with the spirit of Telangana fighters. A national award winner, Sri Suddala Ashok Teja's work is testament to his commitment to the preserving the cultural heritage of Telangana. His presence here today is celebration of the power of art to inspire and mobilize people towards a more just and equitable society. Welcome, sir. And ee roju mana కార్యక్రమానికి ఇది మహిళా విశ్వవిద్యాలయం కనుక మహిళల ఆరోగ్య సూత్రాలని మనకు తెలియజేయడానికి డాక్టర్ పూర్ణిమ దుర్గా గారు మన మధ్య ఉన్నారు. డాక్టర్ పూర్ణిమ దుర్గా గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. Please join me to welcome Dr. Purnima Durga, a distinguished gynecologist and expert in fertility medicine. Dr. Durga is a passionate advocate of women's health, particularly in the reproductive age group. Through her practice and numerous seminars, she has empowered countless women with knowledge and awareness about their reproductive health. Welcome, Dr. Purnima. And వేదికను అలంకరించిన పెద్దలే కాక వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి ఒక్క పెద్దలకి, పాశం యాదగిరి గారికి, మీడియా మిత్రులకి, విమెన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారికి మరియు విమెన్స్ కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరికీ, విద్యార్థులందరికీ, మాకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉత్సాహభరితంగా చేయడానికి వచ్చిన మ్యూజిక్ బ్యాండ్కి, ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్స్ చేస్తున్న డాక్టర్ హరికాంత్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా ప్రొఫెసర్ సూర్య ధనుంజయ్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని అడుగుతున్నాను. మొదటిగా జ్యోతి ప్రజ్వలనలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. For the golden moment. వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ పోరాట జీవితాన్ని ప్రతిబింబించే ఒక ఇంగ్లీష్ పోయిటిక్ పోర్ట్రేట్ ట్రిబ్యూట్ ఇప్పుడు మనం ఆవిష్కరించుకోబోతున్నాము. పోర్ట్రేట్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా ప్రొఫెసర్ సూర్య ధనుంజయ్ గారిని, ప్రొఫెసర్ కంచె ఐలయ్య గారిని, శ్రీ సుద్దాల అశోక్ తేజ గారిని, డాక్టర్ పూర్ణిమ దుర్గా గారిని, పాశం యాదగిరి గారిని, డాక్టర్ హరికాంత్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను.
Thank you, distinguished guests. It's my greatest privilege to recite a poem about the valor of Veeranari Chakali Ailamma, and the poem goes like this. In Telangana soil, where freedom flames, burns bright with justice as its aim, a century's suffering, victims rose as one against the Nizam rules. Their voices had begun. Enough of slavery, peasants made their stand. Veeranari Chakali Ailamma, a rebel, led the land. Her red ribbons symbolized the fire in her soul, a combustion chamber fueling her heart's goal. With feet locked firm, she vowed to never yield, her fist a hammer, shaping a new field. She taught her people to defend their right, to confront the Nizam forces, shining with new light. For land, self-respect, for dignity and pride, Veeranari Chakali Ailamma rose to declare, I am not a slave inside. Her voice echoed through history's corridors, a brave warrior, Chakali Ailamma forever roars. In Telangana's verdant land of pride, where freedom flames radiant does reside, a century's shackles victims did unfold and rose as one, their voices to be told. With fervent cries, enough of slavery's might, peasants arose and Veeranari Chakali Ailamma led the fight. Her crimson ribbons, ambers of her soul, igniting hearts to make their spirits whole. Her feet locked firm, unyielding stood on ground, her fist a hammer, shaping freedom's mold. She taught her kin to defy the oppressor's hand and claim their rights on their ancestral land. I till the land, I sow the grain today. The yield is mine, which I will never betray. Not to you, O feudal landlord, never to you, the inhuman landlord. If Nizam comes down, I shall not back down. Nor to his forefathers, if they intend to come down. I own the land where I sow the grain, a depth of honor that I'll forever maintain. Veeranari Chakali Ailamma words broke the dawn, spilling radiant light of enlightenment. No pupil could hide the rage flaming inside. Breaking the cocoons of fear, where they have lived for years, people emerged, and their hunger for revolt was finally unleashed. Our women weighed no more than a household shame. Damned, nor could they endure, swiftly came outdoors. Ailamma, dynamite in spirit, immune to panic's flame, raised her right fist, declared civil war, and revolt's sacred name. Her vocal cords vibrate like a tigress's roar. Her heart chambers thumb like drumbeats evermore. Her spirit, like Sammaka Saraka deities incarnate, marched ahead, raging war, leaving none to hesitate. Ramchandra Reddy, the Visunuru Zamindar, a symbol of oppression, first on Ailamma's hit list mark, a symbol of oppression, about to face embark. The arsenal of Ailamma's proletariat, a humble sight, needed no bullets, skills, or martial might. With just bricks, sticks, mullets, and chili flakes in hand, a makeshift army, fierce with justice to withstand. The flames of revolt, now a wildfire's roar. Veeranari Chakali Ailamma spirit, a thunderbolt forever in store. Her legacy, a
etched like a Telangana star, guiding generations near and far. Ailama's flame ignited the armed struggle's might, freeing her 4 acres from Zamindar's endless night. Her revolutionary spirit, a wildfire sway, sparkling historic civil uprising of the Peasants' Day. Ailama's torch lit the armed struggle's blaze, liberating her land, igniting the peasants' gaze. A revolutionary icon, forever in our sight, guiding the civil uprising, shining with all her might. In the annals of history, her name etched in gold, Ailama's rebellion, a beacon forever to unfold. A testament to courage in the face of oppressor's might, a woman's unwavering spirit, shining brighter than the morning light. Like a phoenix from ashes, Ailama's spirit took flight, a fierce dance of defiance against the dark of night. Her heart, a battlefield where courage conquered fear, a woman's unwavering voice echoed through centuries loud and clear. Ailama's spirit rose like a flame that never tamer. Her heart beat strong with a courage that never stammer. Her voice echoed loud with a message that never falter. Her legacy lives on with a story that never alter. Thank you. Thank you, sir, for giving me first opportunity. Now I request our chief guest, Vice Chancellor Professor Surya Dhananjaya Garu, to speak a few words about the occasion. ఉదయం వేదికను అలంకరించిన ఈనాటి ముఖ్య అతిథి, జాతి గర్వించే జాతీయ కవి, ఒకటే జననం ఒకటే మరణం, గెలుపు పొందే వరకు అలుపు లేదు మనకు అంటూ నిరంతర గీతాల ప్రవాహాన్ని కురిపిస్తున్న అక్షర శరథి, 3000కు పైగా పాటలు రాసి సినీ వినీలాకాశంలో ఒక విజేతగా, కవిగా, రచయితగా, అద్భుత ప్రాసంగికులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న తెలంగాణ పోరాట యోధుడు సుద్దాల హనుమంతు గారి బిడ్డడు, తెలుగు తేజం సుద్దాల అశోక్ తేజన్నకు మరొక్కసారి నేను స్వాగతం పలుకుతున్నాను. నమస్కారం అన్న, మీరు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మొట్టమొదటిసారి మా విశ్వవిద్యాలయానికి, అందుకే మరొకసారి స్వాగతం చెప్పాను. ఈనాటి విశిష్ట అతిథి, బహుజన ఉద్యమాల బ్యాక్బోన్, సమాజ స్వాప్నికుడు, సామాజిక ఉద్యమాల సంధానకర్త, ప్రముఖ రచయిత, దార్శనికుడు, రాజనీతి సామాజిక శాస్త్రాల నిపుణుడు, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ ఆచార్యులుగా ఎంతోమంది విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దిన ఉత్తమ అధ్యాపకుడు, నిత్య చైతన్య దీప్తి, సంచలనాల వీరుడు ఆచార్య కంచె ఐలయ్య గారికి, ఈ కార్యక్రమ సభాధ్యక్షులు, కార్యక్రమ నిర్వహణ నిర్మాత, ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న ప్రముఖ రచయిత, కవి, అసాధారణ బహుజన మహిళల వేదనల్ని, సంవేదనల్ని, సంఘర్షణల్ని తన కలంతో దాల్చా అనే కథా సంపుటిని తీసుకొచ్చిన కవయిత్రి, అంతేకాదు ఆద్యంతం అనే దీర్ఘ కవిత ఇప్పుడు ఐలమ్మ గారి పోర్ట్రైట్ రిలీజ్ చేయడానికి, దీర్ఘ కవిత్వం ఇంగ్లీష్లో రాసిన, ఆంగ్లంలో చాలామంది ఉద్యమకారుల జీవితాల్ని, వాళ్ళ ఉద్యమ నేపథ్యాన్ని దీర్ఘ కవిత రూపంలో ఆవిష్కరించిన సోదరి డాక్టర్ సంధ్యా విప్లవ్ గారికి,
అదేవిధంగా ఈ వేదికను అలంకరించిన ప్రముఖ జర్నలిస్ట్, ప్రముఖ వక్త, ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు పాషం యాదగిరి గారికి, డాక్టర్ హరిత గారికి, డాక్టర్ పూర్ణిమ దుర్గ గారికి, హరికాంత్ గారికి నమస్కరిస్తూ, వేదిక ముందు ఆసీనులైన ఐలమ్మ గారి ఊరి నుండి, పాలకుర్తి నుండి విచ్చేసిన ఐలమ్మ గారి బంధువులందరికీ కూడా, అదేవిధంగా మా అధ్యాపక మిత్రులు ఉన్నారు ఇక్కడ, వారికి నమస్కరిస్తూ మా విద్యార్థులందరికీ శుభాశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు చాలా సంతోషకరమైన, ఆనందకరమైన రోజుగా నేను భావిస్తున్నాను. ఐలమ్మ గారి చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించడం అదృష్టంగా కూడా భావిస్తున్నాను. ఈ వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయానికి తొలి వైస్ ఛాన్సలర్గా నేను అపాయింట్ అవ్వడం కూడా నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నిజానికి కాలం చాలా విచిత్రమైంది. గతాన్ని మరిపిస్తుంది, జ్ఞాపకాలను మింగేస్తుంది. నిన్న మొన్నటి అమూల్య క్షణాలు నేడు అతి సాధారణంగా అనిపిస్తాయి. కానీ ఐలమ్మను తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు. మనం అనుకున్నట్టు మరిచిపోలేదు. అందుకే ఈరోజు ఆమె గతించి ఇన్నేళ్ళైనా కూడా ఆమె పేరు మీద ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి దాదాపుగా 7,217 మంది చదువుతున్న ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం అని నామకరణం చేయడం ఎట్లా మర్చిపోయినట్టు? మర్చిపోలేదు కదా. అందరి గుండెల్లో ఉంది కాబట్టే, అందరూ గుర్తు పెట్టుకున్నారు కాబట్టే ఐలమ్మ ఆమె శాశ్వతంగా నిలిచిపోయింది. అయితే మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఐలమ్మ గారి విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణానికి విచ్చేసినప్పుడు చాలా గొప్ప గొప్ప మాటలు మాట్లాడారు. గొప్ప వరాలను అడగకుండానే ఇచ్చారు. దాదాపుగా 540 కోట్ల రూపాయలు ఐలమ్మ గారి విశ్వవిద్యాలయానికి కేటాయించడం నిజంగా ఇది హర్షణీయం. మీరందరూ కూడా మీ చప్పట్ల ద్వారా హర్షాన్ని ప్రకటించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఒక గొప్ప విప్లవ యోధురాలు, తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ గారి చిత్రపట ఆవిష్కరణ సాక్ష్యంగా నిలబడిన ఈ క్షణం మనందరికీ ఎంతో ఆనందం, గర్వకారణం కూడా. అందరూ ఈ వేదిక మీద ఉండడానికి, మీరందరూ అక్కడ ఆసీనులు అవ్వడానికి కారణం డాక్టర్ సంధ్య గారు. వారి ఆరాటం, పోరాటం చూశారు కదా. దాదాపుగా ఒక 2-3 నెలల నుంచి ఈ పని మీదనే ఉన్నారు. మొత్తానికి ఈరోజు ఈ విధంగా ఆమె సక్సెస్ అయ్యారు. ఇంత మంచి దీర్ఘ కవితను రాసి మన అందరి ముందు చదివారు. వారికి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అయితే ఐలమ్మ గారి జీవితం తెలియంది కాదు, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆమె జీవితం తెరిచిన పుస్తకం. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో ఆమె పాల్గొని శాశ్వతంగా నిలిచిపోయిన అసాధారణ, అంటే సాధారణ మహిళ అసాధారణమైన వీరనారిగా మారిన తీరు అద్భుతం. ఆమె ఎవరితో పోరాటం చేసింది, ఎట్లా పోరాటం చేసింది, ఐలయ్య సారు సంక్షిప్తంగా చెప్తారు. నేను ఆ జోలికి వెళ్ళను. ఒక్క మాట చెప్పి ముగిస్తాను. నీ బాంచన్ కాలు మొక్కుతా దొర అని దొర పేరు చెబితేనే గడగడ వణికిపోయే రోజుల్లో నిమ్న వర్గానికి చెందిన ఐలమ్మ
వారిని ఎదిరించింది. అస్తిత్వం, ఆత్మగౌరవం మరిచి వెట్టి చాకిరిలో మునిగిపోయిన అట్టడుగు వర్గాల్లో ఉద్యమ జ్వాలను రగిల్చింది. అట్లాంటి ఐలమ్మ కుటుంబాన్ని ఎంత హింసించారో, ఆమె ఒక పిల్లిని ఇంట్లో వేసి ఒక గదిలో బంధించి కొడితే ఏ విధంగా పులి అవుతుందో సాధారణమైన మహిళ చాకలి ఐలమ్మ పులిలాగా వాళ్ళ మీద గర్జించింది. అట్లాంటి వీరనారి ఐలమ్మ గారి చిత్రపటం ఈరోజు మన ప్రాంగణంలో పెట్టుకోవడం ఎంతో ఔచిత్యం, సముచితం కూడా. నేడు మనందరం కూడా, మహిళలందరూ కూడా సాధికారత గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. కానీ ఈ మహిళా సాధికారతకు బీజం వేసిన చాకలి ఐలమ్మ చాలా గొప్పది. ఆనాడే 1947లో మనందరికీ ఇందాక సంధ్యా గారు అన్నట్టు మనకు 47 ఆగస్టు 15న స్వాతంత్రం వస్తే దేశానికి, దేశం మొత్తానికి, కానీ తెలంగాణకి 48 సెప్టెంబర్ 17కి మనకు స్వాతంత్రం లభించింది. ఆ లోపు జరిగిన ఎంతోమంది మహానుభావులు, ఎంతోమంది వీరులు ఎంతో పోరాటం చేశారు. నిన్న మొన్నటి తెలంగాణ సాధించుకోవడానికి మనం ఏ విధంగా ఉద్యమం చేశామో అందరూ, చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళదని, ముసలి ముత్క అనే భేదం లేకుండా, ఆడ మగ అనే తేడా లేకుండా ఏ విధంగా మనం ఉద్యమం చేశామో ఆ రోజుల్లో కూడా ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున వెగిసింది. అట్లాంటి అంటే సాధికారతకు బీజం వేసిన ప్రథముల్లో చాకలి ఐలమ్మ ఒకరు అనే విషయాన్ని మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు. ఇక వారి స్ఫూర్తి, వారి ఆదర్శం, వారి ప్రేరణ మనకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది, మన గుండెల్లో గూడు కట్టుకొని ఉంటుందని నేను భావిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన డాక్టర్ సంధ్యారాణికి, డాక్టర్ పూర్ణిమ గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. చాకలి ఐలమ్మ స్ఫూర్తిని మరొక్కసారి విద్యార్థులకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు విద్యార్థులను ఉద్దేశించి, ఈ సభను ఉద్దేశించి కీలకోపన్యాసం చేయవలసిందిగా ప్రొఫెసర్ కంచె ఐలయ్య గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. Chairperson of this first meeting in Veeranari Chakali Ailamma University, Dr. Sandhya, who has written an excellent poem, and also the Vice Chancellor, Professor Surya, who herself said that she is the first Vice Chancellor of Veeranari Chakali Ailamma University. My friend Pasham Yadagiri, and cinema writer and known, famous Telangana struggles person's son, Ashok, and also Dr. Purnima. Thank you very much for Sandhya for this great program today. I think this is the first major after CM's program. ఒక సెమినార్ రూపంలో చాకలి ఐలమ్మ జీవితాన్ని, ఆమె పేరుతో ఒక యూనివర్సిటీ రావడాన్ని గురించి ఒక పోయిటిక్ ఫామ్లో, ఒక సిద్ధాంత లేదా చారిత్రక ఫామ్లో చర్చించుకోవడానికి I think this is the first meeting. I really congratulate Dr. Sandhya, and for arranging this I really thank the Vice Chancellor and also for inviting me. మిత్రులారా, ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పడ్డ
ఈ విమెన్స్ యూనివర్సిటీకి. వాళ్ళు మొదలుపెట్టిన పేరు తెలంగాణ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం. యాక్చువల్గా ఈ మహిళ అనే పదం పట్ల నాకు చాలా వ్యతిరేకత. స్త్రీకి మహిళకు చాలా తేడా ఉంది. మొదటిసారి ఇక్కడే ఫార్మర్ ప్రిన్సిపల్ గారు ఉన్నారు. దీని 100 సంవత్సరాల చరిత్ర ఇక్కడ జరిపినప్పుడు నేను 11 ఏళ్ళు ఇక్కడ పాఠాలు చెప్పాను. సో ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్వైటెడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్. వెన్ ఐ సా ద నేమ్ ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్. అయితే ఈ దేశంలో స్త్రీల విశ్వవిద్యాలయాలు, విమెన్స్ యూనివర్సిటీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. విమెన్స్ కాలేజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి. కానీ విమెన్స్ యూనివర్సిటీగా పెట్టిన వాటికి స్త్రీల పేర్లే పెట్టినవి కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. నేను ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడల్లా కమలా నెహ్రూ కాలేజ్ లేదా మిరాండా హౌస్ విమెన్స్ కాలేజ్ గురించి అక్కడికి వెళ్ళి సెయింట్ మేరీ కాలేజ్లో నేను 2-3 సార్లు లెక్చర్స్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాను. అయితే నాకు చరిత్ర పొడుగున ఈ దేశాన్ని స్త్రీలకు విద్య ప్రారంభించిన ఈ దేశ చదువుల తల్లి సావిత్రిబాయి పూలే పేరుతో యూనివర్సిటీ లేదు, కాలేజ్ లేదు. ఆమె శూద్రురాలు. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఆమె కలిసి మొదట దళితవాడలో దళిత ఆడపిల్లలకు బ్రాహ్మణ ఆడపిల్లలకు కలిపి స్కూల్ పెట్టిన ఆ జంటలో మొదట పోయమ్స్ రాసిన గొప్ప సావిత్రిబాయి పేరుతో యూనివర్సిటీ లేదు. ఇది ఏమి అన్యాయం ఈ దేశంలో అని అనిపించేది. కానీ 4 ఏళ్ల కింద చాలా పెద్ద పేరున్న పూనా యూనివర్సిటీకి సావిత్రిబాయి పూలే పేరు పెట్టారు. ఇది గొప్ప మార్పు. అయితే తెలంగాణ పోరాటం, పాషం యాదగిరి గారి జీవితం అంతా దాంట్లోనే గడిపారు. 69 నుంచి మేమంతా గడిపాం. ఈ తెలంగాణకు తల్లి ఎవరు? తల్లి రూపమేంటి అంటే, నాకు సోయొచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ తెలంగాణకు సాకలైలమ్మ తల్లి రూపం తప్ప ఇంకో రూపం కనపడలేదు. కానీ ఆ తల్లి రూపం విగ్రహాల్లో రాలే. ఆ తల్లి పేరు దేనికి రాలే. ఎందుకు? ఆమె ఒక చాకల. ఆమె నేను రాసిన పోస్ట్ హిందూ ఇండియా అనే పుస్తకంలో చాలా కులాల గురించి రీసెర్చ్ చేశాను. కానీ దాంట్లో ఒక చాప్టర్ ఉంది. ఐ వాంట్ ద స్టూడెంట్స్ టు రీడ్ ఇట్. ఇట్స్ అవైలబుల్. ద బుక్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ అమెజాన్, కాల్డ్ పోస్ట్ హిందూ ఇండియా. దాంట్లో సబాల్టన్స్ ఫెమినిస్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంది. అంటే అతిగా అణిచివేయబడ్డ వ్యక్తులైన ఫెమినిస్టులుగా స్త్రీ పురుష సమానత్వం కోసం ఈ దేశంలో ఎవరు కృషి చేశారని నేను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు చాకిరేవులు తిరిగాను. చాకలీళ్ళల్లో పోయి కూర్చొని మాట్లాడాను. వాళ్ళు అసలు ఈ దేశానికి ఏం చేశారో రీసెర్చ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను. ఒక 1 year పట్టింది చాకలి చరిత్రను దానికి ఒక రూపం ఇవ్వడానికి. ఆ చాప్టర్కి సబాల్టర్న్ ఫెమినిస్ట్ అని పేరు పెట్టి 3 విషయాలు దాంట్లో చెప్పాను. ప్రపంచంలో సబ్బు అనేది లేకముందు భారతదేశంలో సౌడు మట్టి అనే సబ్బును కనిపెట్టింది సాకలి స్త్రీలు. మీరు వేదాలు రాసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు వదిలిపెట్టండి. హరప్పా నగర నిర్మాణం నుంచి ఇప్పటి వరకు మానవ బట్టలు ఉతికి ఆ గ్రామాలను శుభ్రం చేసి కనిపెట్టింది చాకలి స్త్రీలు. అయితే సౌడు మట్టితో బట్టలు ఉతికితే తెల్లగయ్యేటి, కానీ ఘోరాతి ఘోరమైన అంటువ్యాధులు, క్రిములు దాంట్లో చచ్చిపోయేటి కావు. నాకు సావిత్రిబాయి పూలే చరిత్ర చదివినప్పుడు వాళ్ళు సాదుకున్న కొడుకు యశ్వంతరావు, సావిత్రిబాయి ఇద్దరు బొబానిక్ ప్లేగ్లో పిల్లలకు
పేషెంట్లకు సేవ చేస్తూ ఆయన డాక్టరు, వాళ్ళిద్దరూ ఆ ప్లేగులో అంటువ్యాధితో చచ్చిపోయారు. కానీ ఈ దేశాన్ని సౌడు మట్టితో బట్టలు ముంచి ఉతికి వాటిలో ఉన్న క్రిములను చంపాలని సౌడు మట్టిలో ముంచిన బట్టలను ఉడకబెట్టుడు అనే సైన్స్ను సాకలి స్త్రీలు కనిపెట్టారు. ఆ సౌడు మట్టిలో ముంచి సాకిరేవులో ఉడకబెట్టి ఉతికిన బట్టలు వాసన చూస్తే కమ్మగా ఉండేవి. ఆ సాకలోళ్లను ఆడపిల్లలు మనం పుట్టినప్పుడు బొడ్డు కోసింది మంగళామే, కానీ స్త్రీల బాలింత బట్టలు ఉతికింది సాకలామే. కానీ ఆ సాకలి స్త్రీని ఇంటి ముందటికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళా 21వ రోజు చేసిన రోజు కూడా ఇంటి లోపలికి వచ్చే హక్కు శూద్రుల ఇంటికి, మా ఇంటికి, నేను గొల్లకుర్మ కులంలో పుట్టిన, ఈయన కూడా అట్లే పుట్టిండు. సుధాల అశోక్ ఒక బీసీ కుటుంబంలో పుట్టిండు, ఆమె ఒక బంజారా కుటుంబంలో పుట్టింది. వాళ్ళకు ఆ సంబంధం లేదు. కానీ మా ఇంటి అరుగు మీదికి సాకలామెను రానియనప్పుడు నేను మా అవ్వ మా అమ్మమ్మతో కొట్లాడాను. నా బొడ్డు కోసిన మంగళామి ఇంటికి రానియదు, లోపలికి రాదు. మీ బట్టలు ఉతికిన ఆమెను లోపలికి రానియరు. ఆ బట్టలు ఉతికిన రోజు బుట్ట పట్టుకొని అవ్వా నేను సాకలామెనని అడుక్కోవడానికి వచ్చేది. ఆ సాకలి చరిత్ర ఈ దేశంలో రాసి, ఎవరైనా మీరు చెప్పండి, ఈజ్ దేర్ ఎ లెసన్ ఆన్ హూ క్లీన్ ద ఇండియన్ విలేజెస్ అండ్ సిటీస్? ఇట్ ఈస్ ద ధూబీస్, సాకలోళ్ళు. చరిత్ర ఉందా? పాఠాలు ఉన్నాయా? మంగళకత్తి చేసిన సైన్స్ మీద పాఠాలు ఉన్నాయా? లేవు. సో దెన్ ఐ థాట్ సాకలైలమ్మకు ఒక యూనివర్సిటీ పేరు పెట్టించే ప్రయత్నం చేయాలి. అయితే అకస్మాత్ అదృష్టవశాత్ ఇక్కడే చదువుకున్న ఒక స్త్రీ అఖిల మన నాటకం వేసింది కదా, అలేఖ్య వాజ్ ఎ స్టూడెంట్ హియర్. ఆమె సాకలైలమ్మ నాటకం వేస్తున్నప్పుడు రవీంద్ర భారతిలో నేను అక్కడున్నాను, ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు. ఐ రిక్వెస్టెడ్ ది గవర్నమెంట్, ముఖ్యమంత్రి అండ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, ప్లీజ్ రీనేమ్ దిస్ యూనివర్సిటీ యాజ్ సాకలైలమ్మ యూనివర్సిటీ. And the most courageous thing that the chief minister did there and the deputy CM was there. తర్వాత మిగతా మినిస్టర్లను అక్కడే మాట్లాడి, I am announcing here this university name will be Sakalailamma University. This is my GO. That was the greatest day for this entire Telangana state. Telangana state ఆ రోజు పునీతమైంది. అది వచ్చిన రోజు కాదు. ఎందుకు చెప్తున్నాను నేను ఈ మాట? ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సాకలైలమ్మ పేరుతో ఒక స్త్రీ యూనివర్సిటీ వచ్చింది అంటే ఈ విద్యారంగంలో ఒక కీలకమైన సాంస్కృతిక విద్యారంగ మార్పుకు ఆ పేరు పునాది. చాలామందికి కోపం వచ్చింది, ఎట్లా పెడతారు చదువురాని ఆమె పేరు ఎట్లా పెడతారు, చాకలామె పేరు ఎట్లా పెడతారు? బట్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈజ్ that it is the Sakalis who kept this country living, otherwise we would have died with all the diseases. కనుక వాళ్ళను గుర్తించడము, ఈ సమాజంలో చెప్పులు చేసిన వాళ్ళను, కుండలు చేసిన వాళ్ళను, బట్టలు ఉతికిన వాళ్ళను, వాటి మీద పాఠాలు రాయడము చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ రిక్వెస్ట్ ది స్టూడెంట్స్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ రైటర్స్ హియర్? మీరు ఏదో ఒక వ్యాసం రాసే వాళ్ళు ఉన్నారా? విద్యార్థులు రాయడం మొదలు పెట్టారా? నో. So you have to start writing. Now, she is a doctor. She wrote a poem in English. ఇక్కడ సోషల్ సైన్స్ విద్యార్థులు ఉన్నారు. మీరు సీరియస్గా చదువుకొని మీ తల్లుల మీద వ్యాసాలు, నేను చాలాసార్లు చెప్తుంటాను, ఈ ప్రపంచంలో మొట్టమొదట ప్రారంభమైన సైంటిఫిక్ ల్యాబొరేటరీ విమెన్ వండే కిచెన్, అండ్ మొట్టమొదటి సైంటిస్టు వంట వండే మదర్. ఆ మదర్స్కి మదర్ ఈ సాకలైలమ్మ. ఆమె వండింది, బట్టలు ఉతికింది. ఆమె భూమిని కోయని అనంటే భూస్వాములతో పోరాటంలోకి పోయింది. కుటుంబం సర్వనాశనమైంది. ఆమె కంటే ఆమెతో పాటు దొడ్డి కొమరయ్య చచ్చిపోయిండు. సర్వనాశనమైన
నేను ఈ భూస్వాముల ఆగడాలు సాగనివ్వను, ఈ దేశంలో స్త్రీల హక్కులను కాపాడుతానని ఒక మహత్తర పోరాటం చేసిన చాకలి స్త్రీ. ఆనాడు వాళ్లకు గడిలు అడుగుపెట్టే హక్కులేని స్త్రీ ఆమె. ఆమె పేరుతో వచ్చిన యూనివర్సిటీ, ఇన్ మై వ్యూ, ఇట్ షుడ్ సర్పాస్ ఈవెన్ హార్వర్డ్ అండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. నాకు నిన్న గ్రూప్ 1 రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. ఒకటి, ద టాప్ నంబర్ 1 వాజ్ ఎ గర్ల్. నిన్ననే నేను మీడియాలో చూసిన నంబర్ 1 దళిత్ అమ్మాయి కన్నం హరిణి. షీ ఈజ్ ఎ దళిత్ గర్ల్ ఫ్రమ్ ఎస్సీ కేటగిరీ. ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలకే వస్తున్నారు. మీరు కూడా ఇక్కడి నుంచి అమ్మాయిలైతే ఈ దేశాన్ని, ఈ ప్రపంచాన్ని స్త్రీలే పరిపాలిస్తారు, ఈ ప్రపంచాన్ని స్త్రీలే మారుస్తారు. అందుకు చాకలైలమ్మను మీరు పునాదిగా చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ వర్క్, డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. శ్రమ గౌరవ పాఠాలు లేని చదువుగా. అందుకని చాకలైలమ్మ పేరుతో వచ్చిన ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సూర్య called me just 2 hours before when Chief Minister was coming. Otherwise, I would have come that day. I was elsewhere at a far off place. But the question is, Telangana Prabhutvam, Batti Vikramarka garu gaani, CM garu gaani, they have taken it very seriously to develop this university. It's not a joke. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇంతకు ముందు గత 11 ఏళ్లలో ఏ ముఖ్యమంత్రి యూనివర్సిటీలకు పోయి అక్కడ ఫౌండేషన్ వేసి అడ్రస్ చేసిన స్థితి లేదు. అండ్ మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి హ్యాస్ కమ్ అండ్ డన్ దట్. 550 కోట్లు యూనివర్సిటీకి ఇచ్చి ఇది ప్రపంచ స్థాయి యూనివర్సిటీ కావాలని ప్రకటించారు. నౌ దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్. రాహుల్ గాంధీ ఆల్సో ఈస్ విల్లింగ్ టు ప్రమోట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. లక్కీలీ నిన్నగాక మొన్న మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ పూలే సావిత్రిబాయి పూలే మొదటి జంటకు భారతరత్న ఇవ్వాలని అసెంబ్లీలో రెజల్యూషన్ పాస్ చేశారు. దట్ విల్ బికమ్ ఫస్ట్ కపుల్. ఎటువంటి కపుల్ తెలుసా? ప్రపంచంలో ఎక్కడ అట్లాంటి కపుల్ లేరు. 9వ ఏట అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని 13వ ఏట పిల్లగాడు ఆమెకు 20 ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు బెడ్రూములో భర్తగా ప్రవర్తించలే, టీచర్గా చదువు చెప్పాడు మహాత్మాగా పూలే. తర్వాత వాళ్ళకు పిల్లలు లేకపోతే 30 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత సావిత్రిబాయి తండ్రి వచ్చి పూలే నేను సావిత్రితో మాట్లాడాను, ఇక మీకు పిల్లలు గారు, నువ్వు ఇంకో భార్యను చేసుకో, ఆమె మీతోటే ఉంటుంది, ముగ్గురు కలిసి ఆ పిల్లల్ని పెంచండి అంటే 19వ శతాబ్దంలో మహాత్మా పూలే ఏమన్నాడో తెలుసా? మామగారు, పిల్లలు గాంధీ ఆమె వల్ల కాదు, పిల్లలు గాంధీ నా వల్ల, సావిత్రికి ఇంకో పెళ్లి చేద్దాము, ముగ్గురము కలిసి ఉంటాము, ఆ పిల్లల్ని పెంచుతామన్నాడు. తర్వాత ఆయన చనిపోయినాక 1890లో వాళ్ళ బంధువులందరూ వచ్చి, యశ్వంతరావు బ్రాహ్మణ అమ్మాయికి పుట్టిన పిల్లగాడు, మీరు ఆయన చేత తలగోరు పట్టించడానికి వీల్లేదు, ఆయన అన్నదమ్ముల పిల్లలు పడతారంటే సావిత్రి ఒకటే డిక్లేర్ చేసింది, నో, నా భర్తకు నేను తలగోరు పడతానని మొట్టమొదటి తలగోరు పట్టిన స్త్రీ ఆమె. ఈ దేశంలో మేధావులకి సోషల్ రిఫార్మ్ సోయలేదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. సినిమాలు, ఒక్క సినిమా కూడా సోషల్ రిఫార్మ్ చెప్పదు. మనోళ్ళంతా పాటలు రాస్తారు, వాళ్ళు ఎగురుతారు, అన్ని ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్లు సినిమాలు ఉంటాయి, బయట ఒక్కటి వచ్చినా చంపేస్తారు. సూర్యాపేట, అమృత సినిమాలో ఏం చేస్తున్నారో మనకు తెలియదు. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇట్ వాజ్ సాకలైలమ్మ, దొడ్డి కొమరయ్య, కొమురం భీం ఈ రాష్ట్రానికి పునాదులు వేసినోళ్ళు. అండ్ ఇట్ వాజ్ సావిత్రిబాయ్, ఇట్ వాజ్ పూలే, ఇట్ వాజ్ అంబేద్కర్. అందుకనే నేను ఇంకొక 10 ఏళ్ళు బతుకుంటే ఈ మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్త్రీలు మాత్రమే పరిపాలించే రంగం కోసం పోరాటం చేస్తాను. స్త్రీలు మాత్రమే మేధావులు అయిన నాడే ఈ దేశం బాగుపడుతుంది. సింపుల్ ఉదాహరణ అండి,
మగోళ్ళకు పిల్లలు పుట్టించే కడుపు లేదు, తినే కడుపు మాత్రమే ఉంది. కనే కడుపు లేదు. కనే కడుపు లేనోడు ఇది ప్రపంచం మీద పెత్తనం చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద వరల్డ్. తినే కడుపు మాత్రమే ఉన్నాడు. అందుకని తిని కని పెంచే తల్లికి పెత్తనం నడిపే హక్కు రావాలి. అందుకే మై స్లోగన్ ఈస్ బువ్వ లేనిదే బురద లేదు, రజస్వల కానిదే పిండం లేదు. కనుక బురదను చీ అన్నారు. సాకలైలమ్మ బురదలో ఉండి మోకాలు మట్టుకు గద్దర్ రాసిన పాట ఉంది కదా, ఏం పాట? సిరిమల్లె చెట్టు కింద మోకాలు వంటి బురదలో ఒక్కొక్క అడుగు ఎద్దోలుగా వెనుకకేస్తూ నాట్లేసి నాట్లేసి లక్ష్మమ్మో నువ్వు చచ్చిపోయినావు, నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు లక్ష్మమ్మో, అట్లా నాట్లేసింది ఆమె మోకాలు పైన బట్ట. ఇవాళ మనం జీన్ ప్యాంట్లు వేసుకొని మన అమ్మాయిలు చదువుకుంటున్నారు. కానీ మొకాలు మరకే బట్ట కట్టుకున్న ఆ జాకెట్ తొడుక్కున్న సాకలైలమ్మను మొక్కి మీరు క్లాస్ రూమ్లోకి పోండి, మీకు చదువు రాకపోతే నన్ను అడిగాను. ఈ దేశ చరిత్రను అక్కడి నుంచి మార్చాలి. అందుకని బురదను ముట్టుకుంటే శూద్రుడు అన్నారు. కానీ బురద లేనిదే బువ్వ లేదు. ఆ బువ్వ లేకపోతే నీ కడుపులో తిండి లేదు, ఆ శూద్రుడని. తర్వాత రజస్వలైతే అమ్మాయిని 11 రోజులు బయట కూర్చుండబెట్టే సంస్కృతి. ఆ పిల్లను హక్కున తీసుకొని ఆమెను గౌరవించే సంస్కృతికి బదులు అది అంటరానితనం చేస్తుంది ఈ దేశం, ఈ సమాజం, ఈ సంస్కృతి. అందుకే ఆ పిల్లను అప్పుడు పూజ స్త్రీ కావాలి, బయట కూర్చుండబెట్టే స్త్రీ కాదు. సో ద ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ ఎ రిఫార్మ్. The reform program is write as much as on your mothers. Every mother is a source of human history. ఎంతమంది రాస్తారో పిల్లల చేతుల్లో పెట్టండి, రాయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. యూ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ ఎనీథింగ్. మరి ఎట్లా మరి ఆమె డాక్టర్ రాసింది కదా, మీరేం రాయరా? నో, దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ కల్చర్. అంటే పిల్లలు ఏం మాట్లాడరా యూనివర్సిటీలో? No, this is not good for universities. You learn from Sakalailamma, you learn from Sandhya today. Start writing at least about your own mothers, and start learning about Sakalailamma. I myself planning to write. Already wrote 2-3 articles on Sakalailamma, but I'll write one in English. How it can go into every lesson in degree course. I think. Surya Garu, when you were Vice Chancellor, see that there are lessons in English up to graduation, 2 years untai. And English lo, Telugu lo, Sakalailamma meeda kachithanga paatalu undayi. And that profession meeda paatalu undayi. Dignity of labor meeda, stree shakti meeda paatalu undali. Thank you very much for inviting me. And this is the beginning of a change. This is the first meeting, and this is the beginning of a change. Telangana government has to do more and more for women's equality and liberation and education. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for enlightening us about social justice and the social reforms that you are going to take up. And we are already enlightened with your speeches and your path, sir. Now I request Suddala Ashok Teja Garu to deliver his speech. నమస్కారం. ముందుగా వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ ఆవిష్కరణ, చిత్రపటం ఆవిష్కరణ కావిస్తూ ఆంగ్లంలో వీరనారి పైన అద్భుతమైనటువంటి ఒక గేయం లాంటి, ప్రతిజ్ఞ లాంటి, ప్రార్థన లాంటి, శపథం లాంటి ఆంగ్ల కవితను రచించిన సంధ్యా విప్లవ్ గారికి నేను అభినందన తెలియజేస్తున్నాను.
ఈ కార్యక్రమంలో ఈ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ చెల్లె, వైస్ ఛాన్సలర్ని చెల్లె అని అనొచ్చు తెలియదు కానీ నేను అనేస్తున్నాను, చెల్లి సూర్య ధనుంజయ్కి, అలాగే ఇప్పటిదాకా మనల్ని మన దేశంలో ఉన్న స్త్రీమూర్తులకి, ముఖ్యంగా వెనుకబడిన పనిపాటల స్త్రీమూర్తుల యొక్క జీవితాలని, ఈ దేశానికి వాళ్ళు ఎలా భూమికలైనారో, ఎలా కర దీపికలైనారో, ఎలా దారి దీపమైనారో వివరించినటువంటి ఐలయ్య గారికి నేను నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వేదిక మీద ఉన్న పాషం యాదగిరి చాలా సీనియర్ జర్నలిస్ట్, గొప్ప వక్త. ఒక్క ఫోన్ చేస్తే భోజనం చేసినావా అని కాకుండా ఒక అద్భుతమైనటువంటి, ఒక ఎక్కడో నాకు తెలియని విజ్ఞాన ప్రపంచంలోని ఒక విషయాన్ని తీసుకుని మాట్లాడతాడు తప్ప, నువ్వు తిన్నావా, ఇవాళ ఏం చేశావు, ఏం పాటలు రాసావు కాదు. నాకు నేర్పించేటువంటి నా కాలేజీ మిత్రుడు, కాలేజీ సహచరుడు పాషం యాదగిరి. మేమిద్దరం ధర్మవంత్ కాలేజీలో చదువుకున్న వాళ్ళం. ఎంటీ ఖాన్ గారు లాంటి వాళ్ళ దగ్గర స్టూడెంట్గా ఉన్నవాళ్ళం. అలాగే వేదిక మీద కూర్చున్న డాక్టర్ పూర్ణిమ గారు, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ కుటుంబం వాళ్ళందరూ వచ్చినారు. నాకు వాళ్లను రప్పించడం అనే విషయం ఏదైతే ఉందో, ఎవరైతే ఆ ఆలోచన చేశారో అది చాలా గొప్ప ఆలోచన. వాళ్ళు లేకుండా ఐలమ్మ చిత్రపటం, ఎందుకంటే ఐలమ్మ చిత్రపటం అక్కడ ఉంది, కానీ నిజంగా ఐలమ్మ చిత్రపటాలు ఎవరు అంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఐలమ్మ యొక్క ఫోటోలు మాత్రమే. డాక్టర్ శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు వాళ్ళ అమ్మను, నువ్వు ఒక ఫోటో దిగకపోతేవమ్మా, నువ్వు వద్దనుకుంటా వాయిదా వేస్తేవి, ఇప్పుడేమో ఇలా అయింది అంటే వాళ్ళ తల్లి అన్నదంట, నాకు వేరే ఫోటో ఎందుకురా, నా ఫోటోవే నువ్వు కదరా కొడుకా అందంట. అన్నట్టు చాకలి ఐలమ్మ వీరనారి యొక్క ఫోటో అక్కడ ఉంది నిక్షిప్తమై. కానీ వాళ్ళను చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరిలోనూ చాకలి ఐలమ్మ యొక్క విగ్రహం కాదు, ఆమె జీవితం, ఆమె యొక్క రూపం సజీవంగా చూసే అదృష్టం ఆ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ. సార్ నేను మనవణ్ణి, ఇగో వీడికి ఇలా అని చెబుతా ఉంటే నాకు చాలా రోమాంచితమైపోయినాను. మొదలుగా నేను ఎవరూ సాహసించని, ఏ ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రులు సాహసించని ఈ మహిళా యూనివర్సిటీకి, హ్యూమన్ యూనివర్సిటీకి చాకలి ఐలమ్మ పేరు పెట్టాలని కంచ ఐలయ్య గారు, ఎంత కోన్సిడెన్స్ చూడండి, ఆమె ఐలమ్మ ప్రపోజ్ చేసింది ఐలయ్య. ఐలయ్య గారు ఇంకా మిగతా పెద్దలు చెప్పగానే ఒప్పుకుని అదే వేదికపై నుండి ఒక విప్లవాత్మకమైన ప్రకటన చేసిన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను ధన్యవాదాలు, ఒక రచయితగా, ఒక కవిగా నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. కేవలం ప్రకటించడమే కాకుండా 500 కోట్లకు పైచిలుకు శాంక్షన్ చేస్తూ ఇంకా ఎంత కావాలన్నా చేస్తాను అని అన్నటువంటి సాహసిక ముఖ్యమంత్రి, సాహసి అని కావాలని అండర్లైన్డ్గా చెప్తున్నాను, సాహసిక ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని నేను ఇవాళ గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఒక మహాత్మా జ్యోతిఫులే గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, ఒక సావిత్రి గారిని మహిళా విద్య ప్రపంచానికి ఆమె ఒక మూల విరాట్.
ఒక మూల ధాతువు అని అన్నట్టుగా రాజుల మీద తిరుగుబాటు చేసినటువంటి ఒక ట్రైబల్ లేడీస్, తల్లి కూతుళ్ళు, వాళ్ళను తలుచుకుంటే ఒక సమ్మక్క సారలెక్క కనిపించినట్టుగా, ఒక రుద్రమాదేవి కనిపించినట్టుగా ఇవాళ తెలంగాణ పోరాటాన్ని తలుచుకుంటే కనిపించే ఏకైక స్త్రీమూర్తి చాకలి ఐలమ్మ మాత్రమే. ఎంతసేపు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, రుద్రమాదేవి, ఇంకా కాళికాదేవి, శ్రీలక్ష్మి, సరస్వతి, ఇవన్నీ కొన్ని మనం చూడని పేర్లు, కొన్ని మనం వినికిడిగా విన్న పేర్లు మాత్రమే. కానీ మనతో నడిచి, మనతో గడిపి, మన కోసం పోరాటం నడిపినటువంటి చాకలి ఐలమ్మను తలుచుకుంటే మన ప్రతిబింబంలా కనిపిస్తుంది, మన అమ్మమ్మలా కనిపిస్తుంది, మన నాన్నమ్మలా కనిపిస్తుంది. సరస్వతి లేదా శారద మహిళ అని పెట్టితే కాదనేది ఏం లేదు. కానీ చాకలి ఐలమ్మ అనే పేరు పెట్టడంలో, ఆ పేరు ప్రతిపాదించడంలో ఒక గొప్ప విప్లవాత్మకమైన మార్పును మేము బతికుండగానే చూస్తున్నాము అనేటువంటి ఆలోచన ఏదైతే ఉందో, నిజంగా నేను బతికుండగానే అనేక సార్లు నేను ఈ వీధిలో, ఈ కాలేజీలో నడుచుకుంటూ యాదగిరితో పాటు ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ ఇవన్నీ స్తంభాలు చూసుకుంటూ ఇవన్నీ గడిపిన వాళ్ళం. ఈ పేరు భవిష్యత్తులో ఈ పేరుకి, ఈ యొక్క యూనివర్సిటీకి, విశ్వవిద్యాలయానికి చాకలి ఐలమ్మ పేరు వస్తుందని మేమైతే కలలో ఊహించలేదు. ఆ కలను నిజం చేసినటువంటి వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున నేను ఈ సందర్భంలో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. కంచైలే గారు వారి యొక్క ఉపన్యాసాలు ఇప్పుడు కాదు, 40 ఏళ్ళ క్రితమే నేను జగిత్యాలలో విన్నాను. మా విద్యా సదస్సుకు వచ్చి ఆయన పనిపాటల వాళ్ళ గురించి మాట్లాడి ఆయన ఉపన్యాసం ఇచ్చిన తరువాత ఆ ఉపన్యాసం పేరుల మీద నేను ఒక పాట రాశాను సార్. అది మీకు ఇంతవరకు చెప్పలే. శరత్చంద్ర చట్టోపాధ్యాయుని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బాగా రాస్తారండి, మీరు కూడా బాగా రాస్తారు, కానీ ఎందుకో మాకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు అంత దూరం అనిపిస్తుంది, మీరేం బాగా దగ్గర అనిపిస్తుంది అని అంటే శరత్చంద్ర అన్నట్ట, నేను రాసేది మీకోసం, ఆయన రాసేది నా కోసం అన్నట్టు. నా పాటలు మీకు బాగా ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం కంచె ఐలయ్య గారు లాంటి, పాశం యాదగిరి లాంటి ఒక మేధావుల యొక్క స్పర్శ, సంపర్కం, ఉపన్యాసాలు, జ్ఞానం విన్నందువల్లే మా పాటలు మీకు నచ్చుతాయన్న విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంలో సవినయంగా తెలియజేస్తాను. పరికరాలు పుట్టించిన తెలివి కష్టజీవిది. కంచె ఐలయ్య గారు కనపడకుండా నన్ను రాపించినటువంటి చెయ్యి, కనిపించని హస్తమేదో కదిలించింది చెయ్యి అంటాం మేము సినిమాల్లో. అలాగే ఆయన కనిపించకుండా ఈ పాట నా చేత రాయించారు. పరికరాలు పుట్టించిన తెలివి కష్టజీవిది, పనినొక సంస్కృతి చేసిన ఘనత కష్టజీవిది, కష్టజీవులందించిన శ్రమ సంస్కృతి మనది. ఓ కష్టజీవులందించిన శ్రమ సంస్కృతి మనది. ఎలా? దూరముంచి జిట్ట పొలిని మట్టుబెట్టి తీరాలని, దూరముండి జిట్ట పులిని మట్టుబెట్టి తీరాలని, కొండ తల్లి కన్న కొడుకు గుండెను గిల కొట్టినాడు, పచ్చి కట్టె నుంచి తాడు చుట్టి ధనువు చేసినాడు. మొదటి యంత్రమది. వితౌట్ పెట్రోల్ అండ్ వితౌట్ అణువు, పరమాణువు, బటన్స్ లేకుండా మొదటి యంత్రమది చేసిన మొనగాడు గిరిజనుడు, ట్రైబల్. మొదటి యంత్రమది చేసిన మొనగాడు గిరిజనుడు, హుంకారం చేసి ధనుష్టంకారం సలిపినాడు. ట్రాజడీ ఎక్కడుందంటే గిరిజనుడు హుంకారం చేసి ధనుష్టంకారం సలిపినాడు.
కానీ ఆ ధనువును పట్టినోడు అర్జునుడై వెలిగినాడు. పరికరాలు పేరొకరిది ఊరొకరిది అంటే ఇదే. అలాగే చరరరరరరరరరర చర్రుమని చరరరరర చెర్రుమని ఉరిమి వాన కురుస్తుంటే రివ్ 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 రివ్మని చల్లగాలి ఎముకలు కొరికేస్తుంటే చెట్ల రాపిడీల నుండి చెలరేగిన నిప్పు కాంచి జకముక దూదిని పట్టి చెకుముకి రాయిని కొట్టి సంచారపు జాతి నిప్పు సంచిని పుట్టించింది. కానీ రవ్వను తెలిసి లైటర్ కనుగొన్నోడొక బిర్లా. అదన్నమాట జరిగింది. ఇలాంటి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్, ఇది వీళ్ళు చేస్తే అది వాళ్ళకెళ్ళింది అనే విషయాన్ని, ఈ తాత్వికతను నేను గ్రహించింది కంచె ఐలయ్య గారి యొక్క ఉపన్యాసం వల్లని. ఈరోజు ఆయనకు చాకలి ఐలమ్మ వీరనారి వేదిక నుండి వారికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్పేటువంటి అవకాశం కలిగించినటువంటి సంధ్యా విప్లవ్కి నేను నా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. ఒకసారి చాకలి ఐలమ్మని నువ్వు చూస్తే ఇంత బక్కగున్నావు, ఇన్ని బాధలు పడుతున్నావు, ఏంది అని ఒక ఆమె అంటే, అవు మళ్ళా సూదిలకెళ్ళి ఈగాలే. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ సార్. సూదిలకెళ్ళి ఈగాలన్నదంట. అంటే అంపశయ్య మీద నడవాలా అనలా, అగ్నిలోంచి పరిగెత్తాలా అనలా. ఈ బానిస విముక్తి కావాలంటే, ఈ దొరల జాగీర్దారితనం పోవాలంటే మనం ఒక బలి వేదిక నుండి, బలి వాహిక నుండి మనం కదలాలి, కదిలించాలనే మాటని ప్రజల భాషలో చెప్పిన ఒక కావ్యం, వాక్యం, రసాత్మకం కావ్యం అంటామే. అలాగే ఇక్కడ వాక్యమం విప్లవాత్మక కావ్యం, రసాత్మక కాదు. సూర్యధనంజయ్ గారు వాక్యం విప్లవాత్మక కావ్యం అనేటువంటిగా సూదిల నుండి ఈగకపోతే ఈ యొక్క స్వాతంత్ర్యం వచ్చేది కాదు అని చెప్పిన ఐలమ్మ గారి మాట అద్భుతమైనటువంటి మాట. అది మాట కాదు, పెద్ద తూట. పాలకుర్తి, శివంగి, తెలంగాణ ఫిరంగి ఎవరన్నా ఉన్నారంటే ఐలమ్మ మాత్రమే. అలాగే ఒక యుద్ధంలో, ఒక శోకంలో, ఒక ఉక్కు పాదాల కింద అణచబడి నలిపివేయబడి నిత్యం నరకయాతన పడుతూ తన యొక్క గుండెలోని రక్తమే కన్నీళ్లుగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఒక స్త్రీమూర్తి, ఒక బాధితురాలు ఒక మాట శపిస్తే, ఒక్క మాట వదిలితే అది అప్పుడు కాకుండా 10 ఏళ్ల తర్వాత అయినా 20 ఏళ్ల తర్వాతనే నిలబడుతుందంటే అది చాకలి ఐలమ్మ రేపాక రామచంద్రారెడ్డి ఇసునూరు దొరను మీ పీఠకం కూలిపోతుందిరా రే, మీ గడిల గడ్డి మొలుస్తుందిరా రే అన్న చెప్పిన ఆమె మాట 10 ఏళ్లకో 15 ఏళ్లకో కానీ మేము మాత్రం గడ్డి మొలవంగా చూసినాం. పీఠకం మొత్తం గంగల ఓంగం మేము చూసినాం, మీరు కూడా చూస్తున్నారు. అది ఆమె శపథం, ఆమె శాపం. ఇలా ఒక్కొక్క విషయం తలుచుకుంటుంటే సరే, సినిమాలలో ఇలాంటి విషయాలు వస్తాయా, రాస్తారా అనే సందేహాన్ని ఐలయ్య గారు చెప్పినారు. ఇలాంటి అవకాశం నిజంగా గనక దొరికితే మాకు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మ చెప్పినట్టు, ఐలమ్మ చెప్పినట్టు సూదిలకెళ్ళి ఈగాలన్నది కదా, సూది బెజ్జంలకెళ్ళి, అట్లాగే మేము కూడా సూది దూరేంత గొప్ప పాట రాసే అవకాశం దొరికితే దాంట్లోకెళ్ళి సునామీలాగా వెళ్ళిపోయేటువంటి పాటలు సుద్దాల అశోక్ తేజ రాసినాడు.
ఎస్, ఐఎమ్ ప్రౌడ్. నేను చాలా గర్వంగా చెప్తున్నాను. కాల్మొక్త బాంచను అని చెల్లె చెప్పింది. కాల్మొక్త బాంచేనని వంగితోగాల కారడవి తల్లికి పుట్టానట్టేరో పుట్టానట్టేరో కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో కొర్రాసు నెగడోలే మండాలి కొడుకో మండాలి కొడుకో. ఇది నేను రాసిన పాట RRR సినిమాలో. జులుము గద్దెకు తలను వంచి తోగాల తుడుము తల్లి పేగుల పెరగా నట్టేరో పెరగా నట్టేరో చర్మా మొలిచే దెబ్బకు అబ్బంటోగాల ఒగాల. ఈ ఒగాల అంటే గ్రాంధిక భాషలో ఒకవేళ అని అవుతుంది, ఉపరితల భాషలో, పుస్తక భాషలో. కానీ నేను కావాలనే కొమరం భీముడు క్యారెక్టర్ కోసం తెలంగాణలో వాడుతున్నా. నువ్వు రాకపోతే ఒగాల ఏం చేయమంటావు? ఆ ఒగాలను తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టాల్సి వచ్చింది. జులుము గద్దెకు చర్మా మొలిచే దెబ్బకు అప్పంటోగాల చిలికే రక్తము చూసి చెదిరితోగాల బుగులేసి కన్నీరు ఒలికితోగాల భూతల్లి చనుబాలు తాగా నట్టేరో తాగా నట్టేరో కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో కొర్రాసు నెగడోలే మండాలి కొడుకో మండాలి కొడుకో కాలువై పారే నా గుండె నెత్తూరు కాలువై పారే నీ గుండె నెత్తూరు నేలమ్మ నుదుట బొట్టైతుంది చూడు అమ్మ కాళ్లకు పారాణైతుంది చూడు తల్లి పెదవుల నవ్వై మెరిసింది చూడు కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో పుడమి తల్లికి జనమా అరణమిస్తివీరో. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా అభ్యుదయమైనటువంటి సామాజికమైనటువంటి వెనుకబడ్డ జీవితాలలోంచి ఏర్చుకొని పేర్చుకొని ఉన్నటువంటి పదాలను వెండి తెర మీద చూపించేటువంటి అదృష్టం అద్భుతం ఆ అవకాశం దొరికినందుకు నేను ఆ పని నిండుగా గుండె ధైర్యంగా తల ఎత్తుకొని రాస్తున్నానని అంజనేయ గారికి నేను చెప్పడం ఈరోజు నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే సాకలి ఐలమ్మ వీరనారి పోరాడుతున్న కాలంలోనే ఒక మల్లు స్వరాజ్యం గారు పోరాడినారు. అట్లాగే మా నాన్నతో పాటు మా అమ్మ జానకమ్మ కూడా లోపల నెక్కర వేసుకొని జేబులలో కారపొడి పెట్టుకొని బొడ్లో కత్తి పెట్టుకొని రజాకారులు అందితే కుంగుబట్టి లాగిన ఆ చీర వదిలేసైనా సరే పరిగెత్తిపోవాలి, దగ్గరకు వస్తే కారం చల్లి కడుపులో కత్తితో పొడవాలని ట్రైనింగ్ తీసుకొని నాన్నతో పాటు పోరాటం చేసిన మా అమ్మ జానకమ్మలో కూడా ఐలమ్మ యొక్క స్ఫూర్తి ఉంది. కాబట్టి ఆ స్ఫూర్తితోనే నేను అనేకమైనటువంటి పాటలు రాయడం జరిగింది. అనేకమైన పాటలు సినిమాల లోపల ఒక దళిత స్పృహను తీసుకొచ్చినటువంటి సినిమాలు దాసరి నారాయణరావు గారు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భమైనటువంటి ఒక బసివమ్మ ఒక జోగిని లాంటి జీవితాలని కూడా నేను రాసే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మాతంగి అంటారు. నేనే మాతంగిని, నేనే బసివమ్మని, నేనే ఎల్లమ్మని, మాది గోళమ్మిని జాతర ఎల్లమ్మ జాతర
తప్పెట మోతరా తైతక్కలాడరా మెడలను నరికే ముందర మేక పిల్ల కొలువురా ఈ జాతర పేరు మీద కడజాతి పాతరా అని బసవమ్మ మీద రాసేటువంటి అవకాశం నాకు ఆ సినిమాలో నాకు దొరికింది. మల్లె మొగ్గన నేను మట్టి బొమ్మన, మల్లె మొగ్గన మట్టి బొమ్మన, పసుపు కొమ్మున ఈ పశువులకు అమ్మన, చీకట్ల తొక్కుతుంటారు పగలేమో మొక్కుతుంటారు, మొల మీద కాలు పెట్టి తల మీద ఎక్కుతుంటారు, నా తల్లివి నువ్వంటారు నన్నేమో పండమంటారు, ఊరుమ్మడి పెళ్ళానిగా నాకు పీట వెయ్యరా, నన్నెంగిలి చేసేందుకు నా ఎంగిలి మింగరా. ఇలాంటి పాటలు కూడా రాయడానికి అలాంటి మహానుభావుల యొక్క, అలాంటి వీరమూర్తుల యొక్క, వీర నారీమణుల యొక్క స్ఫూర్తి దీప్తి నన్ను నడిపించింది. సినిమా పాటల ద్వారా ఒక పరివ్యాప్తి కలిగించే అవకాశం నాకు సినిమా రచయితగా నాకు దొరికిందని ఈ వేదిక ముందు నుంచి మీకు నేను ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాను. అవకాశం దొరకాలి. నిజమే, సినిమా అంటే కమర్షియల్. సినిమాలో మేము వారు చెప్పినట్టుగా మేము రకరకాల పాటలు రాస్తాం, రకరకాల శరీరాలని కదిలించే పాటలు రాస్తాం. శ్రీశ్రీ గారు కూడా రాసినారు, శ్రీశ్రీ గారు కూడా శృంగారమైన పాటలు రాసినారు. కానీ ఆయన్ని ఒకరు అడిగారు, శ్రీశ్రీ గారు మీరు ఇది రాస్తున్నారు ఎందుకు అంటే, ఈ పాటలు రాస్తానయ్యా కానీ ఎప్పుడో ఒక అవకాశం వస్తుంది, వచ్చినప్పుడు ఒక వీరుని కంఠం వేయి గొంతుకల విప్లవ శంఖం ప్రళయ జగన ఘన ఘనన పీఠం అనే రాసే పాట కోసం ఈ పాటలు కొన్ని రాస్తాం. అసలైన పాట వచ్చినప్పుడు సిసలైన శ్రీశ్రీ ఎవరో మీకు కనబడుతుంది అన్నాడు. అట్లాగే అసలైన పాటలు వచ్చినప్పుడు అశోక్ తేజ ఏదో కనబడతాడు, హనుమంతుని వారసుడు కనబడతాడు, జానకమ్మ కొడుకు కనబడతాడని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ స్ఫూర్తి ఇలాగే కొనసాగాలి. ఐలయ్య గారు, యాదగిరి గారు చెప్పినట్టుగా భారతదేశంలో ఉన్న అనేక మహిళా యూనివర్సిటీలకు కావచ్చు, ఇంకా వేటికైనా కావచ్చు, గొప్ప గొప్ప వీరుల యొక్క, వీరనారుల యొక్క పేరు పెట్టాలని అన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ ఆలోచన తీసుకురావాలని, రేవంత్ గారి లాగే ఓ గొప్ప సంస్కారానికి, ఓ గొప్ప విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయానికి వాళ్ళందరూ కూడా పూనుకోవాలని ఈ సందర్భంగా, ఈ వేదిక సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను, ప్రకటన చేస్తున్నాను. ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం చెల్లి సూర్య ధనంజయ చెప్పింది, అన్న మీరు కూడా ఆ ఐలయ్య గారు లాగా ఉపన్యాసం ఇస్తే బాగోదు, మేము ఎదురు చూసేది వేరే, మా పిల్లలు ఎదురు చూసేది వేరే అన్నందువల్ల మాటను పాటను కలనేతగా జమిలిగా నేను మాట్లాడాల్సి వచ్చింది, పాట్లాడాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ఈ అవకాశం వచ్చిన మీకు, వారికి, పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ, నమస్కారం. మరొక్కసారి సంధ్యా విప్లవ్కు నేను అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. బాయ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ మాటతో పాటతో ఈ సభ మొత్తం దద్దరిల్లేలా ప్రసంగించారు సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా పాశం యాదగిరి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. అధ్యక్షురాలికి, సభకు నమస్కారం. నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడను, కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, నిజంగా సాధికారత రావాలంటే మహిళలకు పార్లమెంట్లో 50% సంఖ్య మహిళలతో ఉండాలి. అట్లా అడగాలి కూడా. ఎందుకంటే కరుణారసం హార్మోన్స్లో మగవాళ్ళకు ఉండే హార్మోన్స్, ఆడ్రినలిన్ హార్మోన్స్, అది ఫైట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్, పారిపోవడానికి కూడా, యుద్ధం చేసినట్టు చేస్తారు, పారిపోతారు. స్త్రీలకు ఉండే హార్మోను ఆక్సిటోసిన్, డాక్టర్లకు తెలుసు. కరుణారసం ఉంటుంది. దానివల్ల సమాజాన్ని చాకలీలం ఎందుకంత పోరాటం చేసిందంటే, ఆమెకు వచ్చిన ఆ హార్మోన్ ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ చివరి దాకా ఉంటారు. పిల్లలు జంతువులు, మనిషి కూడా జంతువే. పిల్లల్ని చూసేది ఆడపులే, కోతి ఆడదే, ఆవే, ఎద్దు పట్టించుకోదు, ఆడకుక్కనే, మగ కుక్క పట్టించుకోదు. సమాజాన్ని కూడా పట్టించుకునేది వాళ్ళే. అందుకే సావిత్రిబాయి పూలే కంచైలే గారు చెప్పినట్టు, ఆమెను కొట్టినా, తిట్టినా, పీడ జల్లినా, పీ జల్లినా, ఇసుక జల్లినా, చంప చూసినా కూడా ఆమె స్త్రీలకు చదువు చెప్పడానికి పోయింది. అంత గొప్ప ఆమె ఎవరు ఉన్నారా?
ఇప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే, మేము ఢిల్లీలో మహారాష్ట్ర సదన్ పోతే 2 పెద్ద బొమ్మలు కనిపించినాయి, మాతృమూర్తులే. ఒకటి పుణ్యశ్లోక హాల్యాబాయి ఉల్కర్ ఎడంవైపు, కుడివైపు క్రాంతి జ్యోతి సావిత్రిబాయి పూలే. క్రాంతి జ్యోతి ఆమె. ఇప్పుడు మనం కూడా ఇక్కడ చాకలీలమును విప్లవ జ్యోతి అని పేరు పెట్టుకోవాలి. మా తర్వాత విప్లవ జ్యోతి అని రాయండి. ఇక్కడ దీపం వెలిగించిన మనము మంచిగా అనిపించింది. ఈ యూనివర్సిటీలో దీపం జ్యోతిష జ్యోతి జలాతే చలో జ్ఞాన్కి గంగా బహాతే చలో, జ్ఞానగంగ ప్రవహిస్తూనే పోవాలి. అది వారినే నమ్ముకోవాలి మనము. మా సుద్దాల అశోక్ చెప్పిండు, బాగా చెప్పిండు. మేము ఇవన్నీ తిరిగే వాళ్ళం. ఇక్కడికి వస్తే నాకు గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే, ఇక్కడ చీదాఖాన్ జైలు ఉండాలి, కింద ఉందనుకుంటా. చీదాఖాన్ మంగళ పండుతో కలిసి పనిచేసిండు. తీసుకొచ్చి ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు జైలు పెట్టిండ్రు. వారిని విడిపిస్తేందుకు మౌలి అలావుద్దీన్ తుర్రబాస్ ఖాన్ ఇక్కడ స్తూపం ఉన్నది. గొప్ప యోధులు కదా వాళ్ళు. వీడి దొంగ ఈ కిరిక్ ప్యాట్రిక్ కట్టినోడు, కట్టింది కిరిక్ ప్యాట్రిక్. వైట్ మొగలు కాదు, ఏం కాదు, దొంగవాడు. ప్రేమ లేదేం లేదు. 14 ఏళ్ళ అమ్మాయిని ఎత్తుకొచ్చింది ప్రైమ్ మినిస్టర్. దొంగవాడు వైట్ మొగల్. ఆ పుస్తకం రాసిన కూడా దొంగనే, విలియం డార్లింపుల్. వాడు లాస్ట్ మొగల్ రాసిండు. వీటిని అందరూ తిట్టిండు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు గొప్పలు అని చెప్పి. అందుకని ఆ పుస్తకాలు నమ్మొద్దు. అస్మదుద్దౌలా వాడు ఎప్పుడు నమాజ్ కూడా చేయలే. పేరు అస్మదుద్దౌలా, ఎదురుగున్నది అస్మద్ గంజాయ్, అస్మద్ పేట. ఇక్కడికి వస్తే మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది చిదాఖాన్ గుర్తు చేసుకోవాలి. ఈ బిల్డింగ్ కట్టినోని కాదు. తుర్రబాస్ ఖాన్ గుర్తు చేసుకోవాలి. మౌలవి అలావుద్దీన్ గుర్తు చేసుకోవాలి. రామ్జీ గోండ్ 1860 1000 మందిని, మహమ్మద్ హాజీ, అప్పుడు పెద్ద పెద్ద పోరాటాలు. వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుంటే ఆత్మశుద్ధి అవుతుంది. చాకలేలమ్మని కూడా గుర్తు చేసుకుంటే ఆత్మశుద్ధి అవుతుంది. వీరిని ఎందుకు గుర్తు చేసుకోవాలంటే, గుజరాత్లో ఒక పద్యం ఉంది, అది చెప్పి ఆపేస్తుంది అని అర్థం. సుద్దాల అశోక్ చెప్పాలి. అశోక్ ఎంటీ ఖాన్ మా దాసరి నారాయణరావు చోటా శ్రీశ్రీ అన్నాడు. అయితే మా జ్ఞానం వచ్చిందంతా ఎంటీ ఖాన్ వల్లనే. ఆయనే చెప్పుకునేవాడు. మా ఇద్దరిని దగ్గర తీసుకునేవాడు. మేమేదో చిల్వలు పల్వలు చేసి మాట్లాడుతున్నాం ఇద్దరము, కానీ ఆయన వల్లనే వచ్చింది. ఆయన కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి. మనం బాగా గుర్తు చేసినాం ఎంటీ ఖాన్. ఆయన ఏపీసీఎల్సీ ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవాడు, విప్లవ కవి అయిన. అయితే ఇది ఎందుకు ఈమెను గుర్తు చేసుకోవాలంటే, ఇక్కడ మంచిగా పెట్టిన చాకలేలమ్మ పేరు పెట్టడం కూడా హైలే గారు లేకపోతే వచ్చేది కాదు. ముఖ్యమంత్రి చేయకపోతే ఏం పెద్ద సమస్య కాదు. వారికి రాహుల్ గాంధీ చాలా సన్నిహితులు, సోనియా గాంధీ కూడా సన్నిహితురాలు. అందుకని వారితో కూడా చెప్పి చేయించేటోడు, వాళ్ళు కూడా చేసేటోళ్ళు. రాహుల్ గాంధీ మీరు చెప్తే కనుక, అమ్మ మీ ముఖ్యమంత్రి పనికి రావడం చెప్తే తీసేస్తుంది కూడా ఆమె. అంత శక్తి ఉంది కంచేలే గారికి. అయితే మనం ఇక్కడ ఎందుకు గుర్తు చేసుకోవాలి అంటే, గుజరాత్లో ఒక పద్యం ఉంది, మన శరీరాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడానికి నీళ్లున్నాయి, పిండి ఉంది. అప్పుడు పిండే కదా, సబ్బు కాదు. నీళ్లున్నాయి, పిండి ఉంది. ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోవడానికి నీళ్ళు లేవు, పిండి లేదు. ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోవడానికి మహనీయులను గుర్తు చేసుకుంటే కారే కన్నీళ్ళు మనల్ని శుద్ధి చేస్తాయన్నారు. వారిని తలుచుకుంటే మన ఆత్మ శుద్ధి అవుతుంది. అది బాగా చేస్తున్నారు అమ్మ సంధ్య గారు, బాగా చేస్తున్నారు. హరికాంత్ గారు చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పి ఆపేస్తా. ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళు అవుతారంటే, ఆమె అనస్థిషియాలజిస్ట్. అంటే ఇక్కడ చదువుకున్న ఆయన కూడా కాదు, ఇక్కడ చదువుకోలేదు ఆయన. ఇక్కడ తోటమాలి, ఆయన కుర్మాయన తోటమాలి, ఆయన కొడుకు ఎస్ఎం మల్లన్న. ఇక్కడ తిరిగిండు ఆయన కిరిక్ ప్యాట్రిక్ కంటే తర్వాత. అతను ఏం చేసిందంటే, ఈ తోటమాలి కొడుకు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి తీసుకెళ్ళి ఆయన లండన్లో చదివించింది. డాక్టర్ సత్యవంత్ మల్లన్న. ఈ హెడెడ్ బ్రిటిష్ క్లోరోఫామ్ కమిషన్. ఖాళీ ఇక్కడ తండ్రి అంటే తోటలు నీళ్లు పోసినందుకు, చిన్న కుర్రాడుగా నీళ్లు పోసినందుకు he became chairman of British Chloroform Commission. He proved chloroform can be administered as safe method of anesthesia. డాక్టర్ గారికి బాగా అర్థమైంది. చాలా ప్రమాదం అది చెప్పేవాళ్ళు, కానీ చేయొచ్చిన బ్రిటిష్ వాళ్ళకి నేర్పిండి ఆయన. ఈ స్పోక్ ఇంగ్లీష్ లైక్ ఇంగ్లీష్ మ్యాన్. డాక్టర్ కత్తిచంద్రయ్య ఐఏఎస్ ఆఫీసరు. ఆయన పిక్టోరియల్ హైదరాబాద్ పుస్తకంలో ఇదంతా రాసి ఉంది, 400 glorious years of హైదరాబాద్లో. ఇక్కడ కేవలం మొక్కల చుట్టూ తిరిగిన వాళ్ళకే అంత జ్ఞానం వస్తే, ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎంత జ్ఞానం రావాలి. మా చెల్లె ఇప్పుడు సూర్యధనంజయ్ వాళ్ళందరినీ ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క సత్యవంత్ మల్లన్, ఆయన కొడుకు జనరల్ శ్రీనగేష్ బికెమ్ చీఫ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ, జనరల్ శ్రీనగేష్. అందుకని మామూలు తోటమాలి, మామూలు గొర్రెలు కాసే తండ్రి గొర్రెలు, అట్లాంటి వాళ్ళను ఇక్కడ తీర్చిదిద్ది ఈ ప్రిమిసెస్, ఇదే ప్రిమిసెస్. కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళను సత్యవంత్ మల్లన్నలను, జనరల్ శ్రీనగేష్లను సృష్టించాలని చెప్పి, ఆ సృష్టించే శక్తి చాకలీలమ్మ గారికి ఉంటుంది. మా చెల్లె సూర్య ధనంజయ్ కూడా ఉంటుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. మళ్ళీ ఇంకోసారి వచ్చి ఇట్లాంటివి పెడతాము. చాకలీలమ్మ వేరే సమావేశం పెట్టుకుందాం. నమస్కారం.
చాలా విలువైన సమాచారం ఇచ్చారు మాకు. ఇప్పుడు డాక్టర్ పూర్ణిమ దుర్గా గారిని విమెన్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. నమస్కారం. రెస్పెక్టెడ్ డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద డయాస్ అండ్ ఆఫ్ ద డయాస్. ఈరోజు యాక్చువల్లీ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ, ఆనర్డ్. అసలు వీళ్ళతో స్టేజ్ పైన కూర్చోవడమే పెద్ద అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నేను ఒక డాక్టర్ని, ఐఎమ్ గైనకాలజిస్ట్ అండ్ బేసికలీ ఫర్టిలిటీ అంటే పిల్లలు కాని వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాను. మేము అన్ని పుస్తకాలే చదివాము. మా జీవితం మొత్తం, నా కెరీర్ మొత్తం మా మెడికల్ బుక్స్తోనే అయిపోయింది. బట్ యూ ఆల్ గేవ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ నౌ టు గో బ్యాక్ అండ్ రీడ్ ద బుక్స్ అబౌట్ అవర్ కల్చర్, హెరిటేజ్, హౌ మీ అందరి వల్లనే మేము ఈరోజు ఇలా నుంచుని డాక్టర్స్ అయ్యి స్టేజ్ ఎక్కి స్పీచ్ ఇస్తున్నాము. బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ రెడ్ అబౌట్ ద రియల్ హీరోస్. We only read about our medical books and also today it's an inspiration for me. And మీ అందరు కూడా సార్ చెప్పినట్టు కొన్ని ప్రొఫెసర్ సార్ చెప్పినవి కొన్ని నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను స్పీచ్లో. మీ అందరూ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ అబౌట్ యువర్ మదర్. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ అబౌట్ మై మదర్ టుడే. గో బ్యాక్ అండ్ start writing about my own mother. So that's a message which I took today from here. So apart from this, Chakali Ailamma gurinchi andaru chepparu. She is a symbol, Iron Lady of Telangana. She is an image for self-respect, women's self-respect and self-empowerment ki oka big example Chakali Ailamma garu. సో యాజ్ సార్ ఇంకొక స్పీచ్లో, మీ స్పీచ్లో చాలా పాయింట్స్ నేను క్యాచ్ చేశాను సార్, ప్రొఫెసర్ సార్. వన్ ఈజ్ సావిత్రిబాయి గారు హస్బెండ్ హ్యాస్ కమ్ అప్ అండ్ టోల్డ్ దట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ మీ. యాజ్ ఎ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ స్టిల్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఓన్లీ లేడీస్ కమింగ్ అప్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్స్. ఇప్పుడు కూడా వైఫ్ ఒక్కళ్ళే వస్తారు ట్రీట్మెంట్స్కి. నేను ఫస్ట్ చెప్పేది, ఫస్ట్ మీ హస్బెండ్ టెస్ట్ అయిన తర్వాతనే నేను మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తానమ్మా, ఫస్ట్ తీసుకురా అని చెప్తాను. స్టిల్ దట్ సొసైటల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్, ఎస్పెషలీ in the women's reproductive health. Apart from that, ఇంకొక పాయింట్ సార్ చెప్పిన దానిలో ప్రీవియస్గా ఇన్ఫెక్షన్స్తో చనిపోయేవాళ్ళు. సార్ చెప్పారు ప్లేగ్ వల్ల డెత్స్ అయ్యేవి ఇన్ఫెక్షన్స్తో. అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా ఉండకపోయేవి, డ్రగ్స్ సరిగ్గా ఉండకపోయేవి. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యూస్ టు డై విత్ ఇన్ఫెక్షన్స్. బట్ టుడే స్టిల్ విత్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ సైన్స్ అడ్వాన్స్మెంట్ టెక్నాలజీ స్టిల్ వీఆర్ సీయింగ్ డెత్స్ అట్ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్. మనం హార్ట్ అటాక్స్ వెరీ యంగ్ ఏజ్ వాళ్ళల్లో చూస్తున్నాము. ఈ మధ్య అలా జస్ట్ అట్లా వెళ్తూ కొలాప్స్ అయ్యి చనిపోతున్నారు. సో లేడీస్, ఉమెన్, నేను వచ్చే ఒక్కటే సజెషన్, హెల్త్ ఉంటే మీరు ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. ఉమెన్స్ హెల్త్, ఉమెన్ మనం బేసిక్గా వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద వరల్డ్. మన పిల్లలు, హస్బెండ్, ఫ్యామిలీ, కిచెన్, ప్రొఫెషన్, బట్ వీ డోంట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్. Today I want to give this message, we should take care of ourselves first. Women health ni prioritize cheyali. Women healthy ga unte the whole family is healthy. I think oka family lo the women of the family's health matters a lot. So mana food ni ignore chestam. We are seeing more incidents in cancers now. Cancer incidents chaala peripayindi. Enduku? Because previous ga manam cancer anedi evarko okkolki iddalki vintunnam. Ippudu 100లో 30 mandiki cancer వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ ఫుల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. మన ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం సేవ్ చేసుకోవట్లేదు. మనమే ప్లాస్టిక్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తున్నాం. మన సాయిల్ని, మనం ఫర్టిలిటీని ఇది చేస్తున్నాం. సో ఫర్టైల్ సాయిల్ లేకపోతే వెజిటబుల్స్ కూడా హెల్తీగా రావు. సో వీఆర్ ఈటింగ్ ఆల్ అడల్టరేటెడ్ ఫుడ్. వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎక్సర్సైజ్. వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్. లాట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ ఫుల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ wake up, prioritize your health. Manam women healthy ga unte the whole nation will be healthy. With this word I want to end my speech and thank you Dr. Sandhya and thank you Hari for giving me this opportunity today, and thank you so very much. To Purnima Durga for enlightening us about how important is self-health and self-love. Now I invite Miss Shweta. మన మధ్య చాకలి ఐలమ్మ గారి వారసురాలు ఉన్నారు. శ్వేతాని వచ్చి తన స్పందనని తెలియజేయవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. నమస్కారం. సభాధ్యక్షులు, వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ కాలేజ్ వైస్ ఛాన్సలర్ మేడం సూర్య ధనంజయ మేడం గారికి, కంచైలయ్య సార్ గారికి, సుద్దాల అశోక్ తేజ సార్ గారికి, పాషం యాదగిరి సార్ గారికి, పూర్ణిమ దుర్గా డాక్టర్ మేడం గారికి, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇంతమందిలో ఘనంగా నిర్వహించడానికి మన ముందుకు వచ్చినటువంటి డాక్టర్
సంధ్యా విప్లవ్ మేడం గారికి, హరికాంత్ సార్ డాక్టర్ గారికి ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ ఐలమ్మ కుటుంబ సభ్యులందరి తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఐలమ్మ కుటుంబ సభ్యులందరి సమక్షంలో జరగడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకనంటే మేము ఎక్కడో పాలకుర్తిలో 110 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే మేము మా అమ్మ చాకలి ఐలమ్మ యూనివర్సిటీలో జరిగే కార్యక్రమానికి మేము ఇక్కడికి రావడం అనేది మాకు అది ఒక గొప్ప అవకాశము. మా జీవితం కూడా ధన్యమైపోయింది. కాబట్టి చాకలి ఐలమ్మ అంటే ఒక కులానికి సంబంధించిన మహిళ కాదు, కేవలం మన చాకలి కులంలో పుట్టిన ఒక తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం చేసినటువంటి ఒక గొప్ప మహిళ. కాబట్టి ఆ మహిళ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? చాకలి కుటుంబం నుండి వచ్చింది. కానీ ఇవాళ అదే చాకలి కులాన్ని తప్పుగా చూస్తున్న కొంతమందికి చెప్తున్నా, ఒక్కసారి కోటిలో ఉన్నటువంటి వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ కాలేజీకి వచ్చి చూడండి. అక్కడ అమ్మను ఒక విగ్రహంలాగా పెట్టి ఒక దేవతలాగా పూజిస్తున్నారు. ఆనాడు ఐలమ్మ దొరల మీద పెత్తనం చేసింది, కుటుంబాన్ని కోల్పోయింది, కొడుకులను. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇవాళ? ఐలమ్మ యొక్క చరిత్రను తెలుసుకోండి. ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ఐలమ్మలాగా మారండి. దయచేసి ఇక్కడ చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు చేతులెత్తి దండం పెడుతున్నమ్మా, ఈరోజు మీరు చదువుకుంటున్న ఈ యూనివర్సిటీలో ఉన్న విద్యార్థులు ఎవరైతే ఆడపిల్లలుగా ఇక్కడికి వచ్చారో, మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఐలమ్మలాగా ముందుకు దూసుకెళ్తేనే మీకు భవిష్యత్ అనేది ఉంటుంది. లేకపోతే కొందరి చేతుల్లో మీ జీవితం నాశనం అయిపోయే రోజులు ఉంటున్నాయి, పరిస్థితులు ఇవి. ఉదాహరణకు మొన్న నాగూర్ కర్నూల్లో ఊరుకొండలో ఒక అమ్మాయి మీద 8 మంది గ్యాంగ్ రేప్ చేసిండ్రు. తెల్లవారే వరకు అలసిపోయాను, దాహంగా ఉంది అని అంటే ఒక మగ మృగం నోట్లో మూత్రం పోసి పైశాచిక ఆనందం పొందిండు. అటువంటి సైకోళ్ళు ఈ సమాజంలో చాలా మంది ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ఐలమ్మ లాగా ఎదురు తిరిగితేనే మీరు ఈ సమాజంలో బ్రతకగలుగుతారు. లేకపోతే మీరు మీ 4 గోడల మధ్యనే మీ జీవనాన్ని కొనసాగించుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఇవాళ బయటికి వచ్చిన నాలాంటి వాళ్ళ మీదనే ఎన్నో దాడులు జరుగుతున్నా, నా చుట్టూ ఎన్నో ముళ్ళ కంచులున్నా కూడా అన్ని బద్దలు కొట్టుకుంటూ ఇక్కడ దాకా ఈరోజు రాగలుగుతున్నా. మీరు అలా వచ్చిన రోజే మీకంటూ ఒక గుర్తింపు వస్తుంది. దయచేసి చెప్తున్నా, ఐలమ్మ చరిత్రను తెలుసుకోండి. ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ఐలమ్మ చేతిలో ఉన్న రోకలి బండ లెక్క మారిన రోజే మీ జీవితానికి ఒక అర్థం అనేది ఉంటుంది. సెల్ ఫోన్లు అందరూ వాడుతున్నారు. ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతున్నప్పటి నుండి చూస్తున్నా చాలామంది సెల్ ఫోన్ చూస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు ఏం చెప్తున్నారో కూడా ఎవరు వినలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్పేది మీకోసమే కదా, సమాజంలో జరిగేదే మీకు చెప్తున్నారు. ఈ పావు గంట అర్ధగంట కూడా మీరు టైం కేటాయించకపోతే మీరు సమాజంలో ఎలా బ్రతకగలుగుతారు? సెల్ ఫోన్లో రీల్స్ చూసే టైమును ఐలమ్మ జీవిత చరిత్ర తెలుసుకోండి. ఏ విషయంలో పోరాటం చేసింది, ఎందుకు పోరాటం చేసింది, అసలు పోరాటం చెయ్యడానికి కారణాలు ఏంటో తెలుసుకోండి. ఒక మహిళ, చాకలి కులంలో పుట్టిన మహిళనే ఎందుకు పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది, ఆమె చుట్టూ ఎలాంటి పరిస్థితులు వస్తే ఈరోజు ఆమె బయటికి వచ్చి తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటం చేసి చైనా, రష్యా, జపాన్ దేశాల వరకు ఆమె పేరు ప్రఖ్యాతలు పోయినవి అంటే ఎంతటి గొప్ప మహిళనో. అటువంటి మహిళలుగా పుట్టిన మనం ఆమెలాగా మారడానికి, ఆమెను చూసి నేర్చుకోవడానికి,
ఆమెలాగా బ్రతకడానికి దయచేసి మీ టైంను కేటాయించండి. మీ చుట్టూ జరిగే అన్యాయాలను ప్రశ్నించిన రోజే మీరు ఐలమ్మ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లిన భావితరాల వారైతారు. ఐలమ్మ అంటే ఒక చాకలి కులానికే వర్తించలేదు. బడుగు బలహీన వర్గాల వారి కోసం పనిచేసింది ఆమె. నా కుటుంబం కోసం, నా పిల్లల కోసం అని ఏనాడు ఆలోచించలేదు. మీరు కూడా మీ సమాజం పట్ల కొద్దిగా శ్రద్ధ పెట్టండి. చదువు పేరుతో ఇవాళ మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చారు కాలేజీకి. బయట టైం వేస్ట్ చేయకండి. మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి వారో మీరు గ్రహించిన రోజే మీ జీవితం అభివృద్ధి బాటలో నడుస్తుంది. ఆనాడు సావిత్రిబాయి పూలే, తర్వాత ఐలమ్మ, రేపటి భావితరాలకు ఎవరు అంటే మీరందరూ. ఇక్కడ చదివేటండి ప్రతి ఒక్క మహిళ నిరూపించుకునే స్థాయికి ఎదగండి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు, ముఖ్యంగా సంధ్యా మేడం గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ. చాలా చాలా భావోద్వేగంగా మాట్లాడావు. నువ్వు ఇచ్చిన సందేశం ఇక్కడున్న ప్రతి విద్యార్థిని తీసుకొని వాళ్ళ జీవితంలో మార్పు ఈ రోజు నుండే మొదలవుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇప్పుడు చాకలి ఐలమ్మ మరో వారసురాలు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, మా అమ్మ అది యూనివర్సిటీ పేరు పెట్టినందుకు ఇక్కడ సంధ్య మేడం గారికి, వచ్చిన వారందరికీ నేను ఒక చిన్న విషయం ఏమిటని ముఖ్యం. 6 కిలోల బియ్యం, 6 కిలోల బియ్యం మీ అమ్మకు 500 పింఛన్ వస్తుంది, మీ అమ్మకు సుత పింఛన్ వస్తుంది 200. అవి 2 ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు 35 కిలోల కార్డు వచ్చేది. ఆ కార్డు విషయం తీసేస్తే ఏమన్నాడు సార్ అంటే, నీకు రావమ్మా అవే 500 అన్నాడు. నేనేమన్నా కదా, నేను ఎవరి దగ్గర పోయి రావాలో వాళ్ళ దగ్గర పోయి వస్తా అని నేను చెప్పిన. అప్పుడు వెరీ గుడ్ వరంగల్ హన్మకొండలో 2016లో తెలంగాణ జిల్లా తీసుకొచ్చిన కేసీఆర్ గారు కరుణా మేడం జిల్లా కలెక్టర్కి వచ్చింది. నేను మా అమ్మ దగ్గర వేయేస్తాను నేను అన్నా. మేడం నన్ను చూసి చెయ్యి ఆపి సంతకం పెట్టింది. అదే టర్నింగ్లో పాలకుర్తికి వచ్చిన చెయ్యి గడ్డ చూపించిన ఏమడి సంతకం ఉద్యమదారులు. ఒక మేడం, నేను ఉమ్మడి జిల్లా వికలాంగుల అధ్యక్షురాలుగా చేస్తున్న 2011 నుంచి వెనకబడ్డ దివ్యాంగురాలుగా అధ్యక్షులుగా ఎవరికి పింఛన్లు పెట్టించే చాకలి ఐలమ్మ వారసురాలిగా ప్రతి సంవత్సరం నాకు ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా స్టేట్ నుంచి అవార్డు వస్తాయి, జనగామ నుంచి వస్తారు. మొన్న ఒక రీసెంట్ మేడం, ఒక మన ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న 8వ తారీఖు పేరేడ్ గ్రౌండ్లో మహిళల దినోత్సవం చేసిండ్రు. జనగాం జిల్లాలో 10వ తారీఖు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకే అన్నారు. నేను సుతా అటెండ్ ప్రజల సమస్యల మీద జిల్లాకి నేను వెళ్తా, ఒక 10 మంది సాయం తీసుకొని వెళ్తా. నేను ఒంటరి మహిళలకు, వితంతులకు, వికలాంగులకు. ఆ రోజు ఏమన్నారు అక్కడ పీడీ మేడమా, ఫ్లోరైడ్స్ మేడమే, ఆమె ఏమన్నదంటే గవర్నమెంట్ వరకే చాయిస్ అమ్మా, నీకు లేదన్నాడు. నేనేమన్నానంటే మా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సారు మా అమ్మ యూనివర్సిటీకి పేరు పెట్టిండు, నేను ఒక ఉద్యమకారిని, ఒక వికలాంగుల అధ్యక్షురాలిని, నాకు ఎందుకు ఇవ్వ అవార్డు అంటే తక్షణమే 3 బెస్ట్ అవార్డ్స్ ఇచ్చిండు. అది ఒకటి సోషల్ సర్వీస్ చేసినందుకు అమ్మ తరపున బెస్ట్ అవార్డ్, 1 బాటిల్, ఉత్తమ అవార్డు సన్మానం, ఒక ప్రశంసా పత్రం చాకలి ఐలమ్మ వారసురాలుగా సాధించిన మా అమ్మ తరపున మీరందరూ శుద్ధ అశోక్ కంచెల ఐలయ్యకి నేను స్టేట్గా మా అమ్మ దాకా అసలు వారసురాలు అమ్మ జీన్స్ నాలో ఉన్నాయి. ఆల్ అవార్డ్స్ నాకు ఉన్నాయి. ఇంకా ముందు మీ ఆశీస్సులు మీరు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదం. మీకు సంతోషం మేడం అవకాశం. విరాలు మంజులని స్పందన తెలియజేయమని ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వేదిక మీద అలంకరించిన సూర్య ధనుంజయ ప్రభ మేడం గారికి, ప్లస్ కంచె ఐలయ్య సార్ గారికి, పాశం యాదగిరి గారికి, శుద్ధాల అశోక్ తేజ గారికి, మేడం సంధ్యా విప్లవ్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మా కుటుంబ సభ్యులను అందరినీ ఇక్కడికి పిలిచి మా కుటుంబ సభ్యుల సంక్షేమంలో మా తాతమ్మ గారి ప్రతిమను ఆమె చేసిన పోరాటాన్ని ఒక జ్ఞాపకగా ఇక్కడ ముందు తరాలకు చదువుకునే విద్యార్థినులకు అందరికీ ఆదర్శనీయంగా వాళ్ళు ఒక చాకలి ఐలమ్మలాగా ముందుకు వెళ్ళి ధైర్య సాహసాలతో ముందుకు వెళ్ళాలని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జరిగే సమాజంలో మహిళలకు ఎలాంటి చట్టము న్యాయాలు జరగడం లేవు, చాలామంది అమాయకంగా బలి అయిపోతున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మహిళ ఆమెను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఎదిరించి పోరాడుతూ ముందుకు వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మా తాతమ్మ గారు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు.
థ్యాంక్ యూ అమ్మ. ఇప్పుడు అతిథులని చిరు సత్కారం సార్. అతిథులని సత్కరించవలసిందిగా వైస్ ఛాన్సలర్ సూర్య ధనుంజయ మేడంని ఆహ్వానిస్తున్నాను. డాక్టర్ హరికాంత్ అన్న. సూర్య ధనంజయ మేడంని ప్రొఫెసర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. ప్రొఫెసర్ కంచె ఐలయ్య గారిని సత్కరించవలసిందిగా వైస్ ఛాన్సలర్ సూర్య ధనుంజయ మేడ్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. డాక్టర్ పూర్ణిమ దుర్గా గారిని సత్కరించవలసిందిగా సూర్య ధనుంజయ మేడంని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సంధ్యా విప్లవ్ మ్యామ్కి సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. డాక్టర్ హరికాంత్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా సూర్య ధనుంజయ మేడం. సుద్దాల అశోక్ తేజ గారి మెమంటో మరియు వారికి అందజేస్తాము. ఆగండి, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. మన కార్యక్రమంలోని సింహభాగము పూర్తవడానికి వచ్చింది. ఇప్పుడు డాక్టర్ గడ్డం మోహన్ రావు గారిని ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఇవ్వవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. నమస్కారం. భూమి నిరంకుశత్వం మీద, దోపిడీ మీద, దౌర్జన్యాల మీద సాగిన పోరాటం తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటం. ప్రపంచ చరిత్రలో ఈ పోరాటం అజరామరం. పిడికిలెత్తి జైకొట్టి వీరోచిత పోరాటం సాగించిన వీరవనిత, ధీరవనిత, తెలంగాణ ఉక్కు మహిళ చాకలి ఐలమ్మ స్ఫూర్తిని నేటి మహిళా లోకానికి, ప్రత్యేకించి విద్యార్థిని లోకానికి చాటి చెప్పడానికి మహిళా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయటం, ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేయడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చరిత్రాత్మక నిర్ణయం. ఇటీవలే ఈ విశ్వవిద్యాలయ అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు దాదాపు 540 కోట్లను ప్రకటించారు. వారికి ప్రత్యేకించి కృతజ్ఞతలు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు వీరవనిత, తెలంగాణ ఉక్కు మహిళ
చాకలి ఐలమ్మ పేరు చాలామందికి, నేటి తరంలోని చాలామందికి తెలియదు. విశ్వవిద్యాలయానికి చాకలి ఐలమ్మ పేరును పెట్టొద్దనడం కూడా మనం గమనించాం. ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి చాకలి ఐలమ్మ పేరును పెట్టొద్దనడం తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని అవమానించడం. ఈ నేపథ్యంలో చాకలి ఐలమ్మ త్యాగాన్ని, పోరాట పటిమను నేటి తరానికి చాటి చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ బృహత్ చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించి ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రతిష్ఠించడానికి ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమం అపూర్వం. వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయానికి చట్టబద్ధతతో పాటు యూజీసీ గుర్తింపును సాధించి పెట్టడమే కాదు, ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి ముఖ్యమంత్రి గారిని తీసుకురావటం, 540 కోట్ల బడ్జెట్ను సాధించి పెట్టడం, చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయపు వీరవనిత, ఈ విశ్వవిద్యాలయ ఉక్కు మహిళ, వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయ తొలి వైస్ ఛాన్సలర్, పాలనాధ్యక్షురాలు ప్రొఫెసర్ సూర్య ధనంజయ్ గారికి వినమ్రపూర్వక కైమోడ్పులు. పసులగాసే పల్లెటూరి పిల్లగాన్ని, మొనగాన్ని చిత్రికపట్టి చూపించిన సుద్దాల హనుమంత్ గారి వారసత్వాన్ని తన రక్తనాళాల్లోకి వంపుకున్న జాతీయ అవార్డు గ్రహీత నిప్పు కనిక సుద్దాల అశోక్ తేజ గారికి ధన్యవాదాలు. ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ పేరు పెట్టడంలో క్రియాశీల భూమికను పోషించిన బహుజన మేధావి ప్రొఫెసర్ కంచె ఐలయ్య గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. తెలంగాణ సమాజాన్ని చైతన్యపరుస్తూ అనునిత్యం తమ ఉపన్యాసాల ద్వారా స్ఫూర్తిని నింపే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పాషం యాదగిరి గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా లోకానికి అద్భుతమైన సందేశాన్ని అందించిన డాక్టర్ పూర్ణిమ దుర్గ గారికి, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సంధ్యా విప్లవ్ గారికి, తమ భాగస్వామ్యంతో కార్యక్రమ విజయానికి చేయూతనందించిన అరుణ ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ ట్రస్ట్, RWHO 94 క్రియేషన్స్, ప్రెజెంటింగ్ పార్ట్నర్స్ డాక్టర్ పులిగిల్ల హరికాంత్ చారి గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఈ మహిళా కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ లోకపావని గారికి, విశ్వవిద్యాలయ PRO కృష్ణాజీరావు గారికి, వివిధ శాఖాధిపతులకు, అధ్యాపకులకు, విద్యార్థినులకు, బోధనేతర సిబ్బందికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఐలమ్మ వారసులు శ్వేత గారు, మరికొంతమంది తమ తమ అభిప్రాయాల్ని, తమ సందేశాల్ని అందించారు. వారందరికీ ఏదేమైనా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా చాకలి ఐలమ్మ స్ఫూర్తిని మహిళా లోకానికి చాటి చెప్పడానికి పూనుకున్న సంధ్యా విప్లవ గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.